Good morning. Uh, Today discuss about the topic mode. Type of averages lo two types. First one is mathematical averages, arithmetic mean and geometric mean and harmonic mean. And position of average lo median and mode. Already discussed about the median. Discussed about median. Today discuss the mode. మోడ్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడదాం. వాట్ ఈస్ మోడ్, మీనింగ్ ఆఫ్ ది మోడ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది మోడ్. మోడ్ ఈజ్ ది మోస్ట్ కామన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఏ సిరీస్. మోడ్ ఈజ్ ది మోస్ట్ కామన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఏ సిరీస్. కామన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఏ సిరీస్. కామన్గా ఉండే ఐటమే మోడ్. మనకిచ్చిన సిరీస్లో కామన్గా మోస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ in a set of measurement of values, that is mode. Meaning of the mode. The mode denoted MORZ is the value which occur most frequency in a set of measurements or values. In other words, it is the most popular value. It is the most common value in a given set, in given data. This is the mode. Simple mode means most common, most popular value in a given set. Common item in a series. Most occur most frequency in a set of measurements or values. These are the mode meaning. And definition of the mode. Croxton and Cowden defined it as the mode of a distribution is the value at the point armed with the item tend to most evenly concerted. It may be regarded as the most typical of a series of value. Typical of a series of value. This is the mode is defined Croxton and Cowden definition. And in the words of A.M. Tuttle, mode is the value which has the greatest frequency density in its immediate neighborhood. This is the mode. Thus, mode is a value around which there is highest concentration of values. It may not necessarily be the value which occurs the largest number of times in a series, as in some case in point of maximum concentration may be around some other value. In some cases there may be more than one point of concentration of values. There are called bimodal or multimodal series. In some cases there may be more than one point of concentration. More than one point of concentration of values. They are called bimodal or multimodal series. These are the mode. Definition of the mode or meaning of the mode. And merits of the mode. So many merits of the mode. Main merits of the mode. Mode advantages the mode. In many cases it can be found by inspection. Maximum inspection, found by inspection. It is not affected by extreme values. It can be calculated for distributions with open-end classes, and it can be located graphically. And another merit, it is easy to understand and calculate. And another merit,
It can be used for qualitative data, quantitative or qualitative data, used for qualitative data. Next, it has wide business application. It has wide business application. Next, merit. Mode is not an isolated value like the median. It is the term that occurs most in the series. Occurs most in the series. These are the merits of the mode. And next, demerits of the mode. It is not based on all values. It is not based on all values. And another demerit, it is not capable of further mathematical treatment. And it is such affected by sampling punctuations. And it is not rigidly defined. Another demerit, calculation of mode does not consider all the items of the series. Thus, it is not fully representative of the entire data. It is not fully representative of the entire data. Fully represented of the entire data. These are the demerits of the mode. And another demerit of the mode is the considerably influenced by the choice of grouping. A change in the size of the class interval will change in the value of the mode. It is a very unstable and average, and its true value is difficult to determine. These are the demerits of the mode. And calculation of మోడ్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ అబ్జర్వేషన్లో మోడ్ను మనము క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. స్టెప్స్ ప్రకారం చేయాలి. స్టెప్స్ ఫస్ట్ స్టెప్, కౌంట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ the various value repeat themselves and the value occurring the maximum number of times is the modal value. మనకిచ్చిన సిరీస్లో ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది repeat themselves and the value occurring the maximum number of times is the modal value. ఇచ్చిన సిరీస్లో ఎక్కువ టైమ్స్ ఏదైతే రిపీట్ అవుతుందో మ్యాక్సిమం టైము ది వాల్యూ అక్కరింగ్ ది మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇస్ ది మోడల్ వాల్యూ. మనకిచ్చిన దాంట్లో ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యే వాల్యూయే మోడల్ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్ సిరీస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ ది మోడ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సిరీస్: 8, 9, 11, 15, 16, 12, 15, 3, 7, 15. ఓన్లీ 15 3 టైమ్స్ వచ్చిందండి. ఇంకా వేరే ఏ ఐటమ్ కూడా రిపీట్ కాలేదు. అంటే therefore mode is 15. There are 10 observations in the series, where in the figure 15 occurs maximum number of times 3 times, maximum number of times 3. The mode is therefore 15. The mode is therefore 15. 15
మ్యాక్సిమం ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది? 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. therefore mode is 15. 3 times రిపీట్ అయింది కదా, ది మోడ్ ఈస్ therefore 15. 15 3 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 15. అందులో మనకి ఇచ్చిన సిరీస్లో ఏ నెంబర్ కూడా అన్ని టైమ్స్ మ్యాక్సిమం కాదు కాబట్టి 15 అనేది మోడ్. 10 మనకు there are 10 observation in this series where in the figure 15 occurs maximum number of times to 3 times. The mode is therefore 15. The mode is 15. ఓకే, ఇండివిజువల్ సిరీస్లో ఇలా ఉంటుంది. అండ్ డిస్క్రియేట్ సిరీస్లో మనము మోడ్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి? మోడ్ కెన్ బి అసర్టెన్డ్ బై జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మోడ్ను మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, అసర్టెన్ చేయొచ్చు. మోడ్ కెన్ బి అసర్టెన్డ్ బై జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అసర్టెన్ మోడ్ బై ఇన్స్పెక్షన్. కొన్ని సిచ్యువేషన్లో, కొన్ని కేసెస్లో మనము ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మోడ్ను అసర్టెన్ చేయలేం. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అసర్టెన్ మోడ్ బై ఇన్స్పెక్షన్. బట్ సమ్ కేసెస్, maximum cases mode can be ascertained by just inspection, but in some cases it is not possible to ascertain mode by inspection. In such cases we prepare grouping table. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో, అలాంటి కేసెస్లో మనము ఫస్ట్ గ్రూపింగ్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. గ్రూపింగ్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలంటే గ్రూపింగ్ టేబుల్లో 6 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఏ గ్రూపింగ్ టేబుల్ యాజ్ 6 కాలమ్స్. ఆ 6 కాలమ్స్లో ఇన్ ది ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ కాలంలో ఫ్రీక్వెన్సీ, ఫస్ట్ మనకిచ్చిన 6 కాలంలో ఫస్ట్ కాలంలో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇన్ ది ఫస్ట్ కాలం ది మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మార్క్డ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ద ఫస్ట్ కాలం, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకింది మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మార్క్డ్. ఇచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీలో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీని మార్క్ చేయండి, రౌండ్ అప్ చేయండి, మార్క్ చేసేయండి. ఫస్ట్ కాలంలో మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మార్క్డ్. In the second column frequencies are grouped in twos. అంటే సెకండ్ కాలంలో ఫ్రీక్వెన్సీలను మనం ఏం చేయాలి? గ్రూప్ 2 యాడ్ చేయాలి. రెండు చొప్పున యాడ్ చేయాలి. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ twos. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బై యాడింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఐటమ్ నెంబర్ 1 and 2, adding number 1 and 2 and number 3 and 4 and number 5 and 6, adding in the second column frequencies are grouped in twos by adding frequencies of item number 1 and 2, that is equal 1 and 2 add చేస్తే ఎంత వస్తుందో అమౌంట్, and 3 and 4 and 5 and 6. అట్లా యాడ్ చేసిన తర్వాత అందులో కూడా మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీని మనం రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి. ఆ సెకండ్ కాలంలో కూడా 2 చొప్పున యాడ్ చేసాం కదా, అవి కూడా యాడ్ చేయగా ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుందో దాన్ని రౌండ్ అప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ ది థర్డ్ కాలం ది ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెఫ్ట్. In the third column the first frequency is left and the remaining are grouped in twos. ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని వదిలేసేసి తర్వాత ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్ 2 చొప్పున యాడ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ twos by adding frequencies of item number, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ కదా, 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and so on. In the third column the first frequency is left and the remaining are grouped in twos
that is by adding frequencies of item number 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and so on. In the fourth column, frequencies are grouped in threes. In the fourth column, frequencies are grouped in threes. That is by adding the frequencies of item number 1, 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7, 8 and 9 and so on. The fourth column, frequencies are grouped in threes. That is by adding the frequencies of item number 1, 2 and 3 and 4, 5 and 6 and so on. In the fifth column, the first frequency is left. In the fifth column, the first frequency is left and the remaining frequencies are grouped in threes. First frequency is left and the remaining frequencies are grouped in threes. That is by adding the frequencies of item number 1 is left, 2, 3 and 4, next 5, 6 and 7 and so on. In the fifth column, first frequency is left and the remaining frequencies are grouped in threes. That is by adding the frequencies of item number 2, 3 and 4, next 5, 6 and 7 and 8, 9 and 10 and so on. Next, in the sixth column, last column, in the sixth column, the first two frequencies are left. The first and second, the first two frequencies are left and the remaining frequencies are grouped in threes. First two is left, first two frequencies left and remaining frequencies are grouped in threes. That is adding the frequencies of item number 1, 2 left, 3, 4 and 5 and 6, 7 and 8 and next 9, 10 and 11 and so on. This is the grouping table, has 6 columns. And after preparing the grouping table, an analysis table is prepared. After preparing the grouping table, an analysis table is prepared. While preparing this table, preparing analysis table, column number are put on the left hand side. Column number or put on the left hand side and various probable values mode on the left hand side. Various probable values mode on the right hand side. Column number are put on the left hand side and various probable values mode on the right hand side. Analysis table. The values against which frequencies are the highest or marked. My highest వచ్చిన frequency round up చేసాం కదా. The frequencies are the highest or marked in the grouping table and entered in the analysis table. గ్రూపింగ్ టేబుల్లో మనం ఫస్ట్ కాలంలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని రౌండప్ చేసాం. సెకండ్ కాలములో గ్రూపింగ్ మనం ఏం చేసాము, రెండు చొప్పున ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్.
యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏంటి యాడింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ యాడింగ్ ది ఐటమ్స్ నెంబర్ 1 and 2 and 3 and 4 యాడ్ చేసాం కదా, అందులో కూడా మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీని రౌండ్ అప్ చేసాం. థర్డ్ కాలం అండ్ ఫోర్త్ అండ్ సిక్స్త్ కాలంలో అలా చేస్తాం. అలా రౌండప్ చేసిన మార్కుడ్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీలను గ్రూపింగ్ టేబుల్లో మనము హైయెస్ట్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ ది గ్రూపింగ్ టేబుల్ అండ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ది అనాలిసిస్ టేబుల్. అనాలిసిస్ టేబుల్లో ఆ వాల్యూస్కి అగెనిస్ట్గా మనము ఎంటర్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ది ఏంటి మనము ఫ్రీక్వెన్సీస్ని బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయనప్పుడు మనము గ్రూపింగ్ టేబుల్ అండ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ను ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ డాటా క్యాలిక్యులేట్ మోడ్. ఇది డిస్క్రీట్ సిరీస్లో ఉంది. మార్క్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 marks. A number of students 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2, 1. మనము బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా చూస్తే ఇప్పుడు ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన మార్క్స్ ఏంటివి 24, 15 అనే మార్కు 24 టైమ్స్ అయింది. నెక్స్ట్ 14 అనే మార్క్స్ కూడా 22 టైమ్స్ వచ్చింది. ఇది బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మనము ఐడెంటిఫై చేయలేం మోడ్ని. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో దగ్గరగా ఉంది 22, 24 దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేయాలంటే గ్రూపింగ్ టేబుల్ అండ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తే 50 ఇప్పుడు మనకు బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా 15 మార్క్స్ మోడ్ అని వస్తుంది. మరి గ్రూపింగ్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. గ్రూపింగ్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేద్దాం. మార్క్స్ column number 1, column number 2, 3, 4, 5 and 6. 6 columns are a grouping table as 6 columns. Marks. First column lo frequencies మనకిచ్చిన frequencies 4, 6, 5, 10, 20, 22, 24, 6, 2, 1. ఫస్ట్ కాలంలో ఏంటి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మార్కు చేశాను. అండ్ సెకండ్ కాలంలో మనం ఏం చేయాలి, మనకిచ్చిన ఇన్ ది సెకండ్ కాలం అంటే సెకండ్ కాలంలో మనం ఏం చేయాలి, ఇది ఫస్ట్ కాలంలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మార్కు చేసాం. ఇన్ ది సెకండ్ కాలం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్. చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫ్రీక్వెన్సీస్ 2s ఉన్నాయి. 4 and 6 that is equal 10 and 5 and 10 that is equal 15. Next 20 and 22 42 and 24 and 6 30 and 2 into 1 2 plus 1 3. రెండు చొప్పున గ్రూప్డ్ ది టూస్. ఇన్ ది సెకండ్ కాలంలో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్. రెండు చొప్పున యాడ్ చేస్తూ రావాలి. 4 plus 6 10 వాటికి మనము 10. నెక్స్ట్ 5 plus 10 15 and 20 plus 22 42 and 24 plus 6 30 and 2 plus 1 3. ఇట్లా గ్రూప్ యాడ్ చేసిన తర్వాత గ్రూపింగ్ టూస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని అట్లా యాడ్ చేయగా ఆ సెకండ్ కాలంలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని రౌండప్ చేయాలి. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది 42. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 42. నెక్స్ట్ ఇన్ ది థర్డ్ కాలం ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్. ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ 4 ఉన్నది. ఆ 4ను లెఫ్ట్ చేయాలి. 4ను లెఫ్ట్ చేస్తే ఏమున్నది మనకి ఇంకా ఇప్పుడు 6 and 5 11 6 and 5 11 and 10 and 20 30 and 22 and 24 46 and 6 and 2 8
లాస్ట్ వన్ ఉంది కాబట్టి వదిలేసేస్తాం. ఇన్ ది థర్డ్ కాలం ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ లెఫ్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ frequencies are grouped in twos. In the fourth column, frequencies are grouped in threes. 4, 6, 5, 15 and 10, 20, 22, 52 and 24, 6, 2, 32 grouped in the fourth column. Frequencies are grouped in threes. 3 చొప్పున కూడా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే 15, 52, 32. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రౌండ్ మార్క్డ్ 52ను మార్క్ చేశారు. ఇన్ ది ఫిఫ్త్ కాలం ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ లెఫ్ట్, వదిలేశారు ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రూప్డ్ ఇన్ త్రీస్. ఫస్ట్ 4 వదిలేసాం. 3 అంటే 6, 5, 10 ఎంత అవుతుంది 21 అండ్ 20, 22, 24, 66 and 6, 2, 1, 9. In the fifth column first frequency is left and remaining the frequencies are grouped threes. And in the sixth column first 2 frequencies left and remaining frequencies grouped in threes. First 2 frequencies ఏమన్నప్పుడు 4, 6 left. Next remaining frequency grouped threes. 5, 10, 20. That is called 35. And 22, 24, 6. That is called 52. And remaining 2 కాబట్టి left వదిలేసి. That is called sixth column లో highest frequency marked 52 marked. This is the grouping table. Grouping table లో 6 columns ఉంటాయి. ఫస్ట్ కాలం ఫ్రీక్వెన్సీ కాలం, అది మనకు ప్రాబ్లంలోనే ఇస్తాడు. ఆ ఫస్ట్ కాలంలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని రౌండప్ చేసుకోవాలి. 24 హైయెస్ట్ కనిపించింది, దాన్ని రౌండప్ చేసాం. ఇన్ ది సెకండ్ కాలంలో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్. 2 చొప్పున యాడ్ చేయాలి. 2 చొప్పున 4 + 6, 10, 5 + 10, 15, 20 + 22, 42, 24 + 6, 30, 2 + 1, 3. సెకండ్ కాలంలో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్. ఇన్ ది థర్డ్ కాలం ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ లెఫ్ట్, ఫస్ట్ దాన్ని వదిలేసేయాలి. అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టూస్. 2 చొప్పున మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి. ఇన్ ది ఫోర్త్ కాలం ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ త్రీస్. And the fifth column first frequency is left and remaining frequencies grouped in threes. And sixth column lo first 2 frequencies are left and the remaining frequencies grouped threes in threes. These are the grouping table. And next analysis table. Analysis table lo left hand side columns, right hand side values. మనకి ఇచ్చిన మోడల్ వాల్యూల గ్రూపింగ్ టేబుల్లో హైయెస్ట్ మార్కుడు ఉన్నాయి కదా, ఆ కాలమ్స్, ఆ మార్క్స్. సిక్స్త్ కాలమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్కి, రైట్ సైడ్ మార్క్స్ 5, 10, 11, 12. ఫస్ట్ కాలంలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనకు 24 మార్క్. ఏ మార్క్స్కి 24 అగనెస్ట్గా ఉంది? 15 మార్క్స్. 15లో ఒక లైన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలంలో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 2 వచ్చినాయి. చూడండి, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకు ఎంత 42 వచ్చింది. ఇది సెకండ్ కాలం హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 42. ఆ 42 వేటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చింది మనకు? 20ని 22ని యాడ్ చేస్తే వచ్చింది. కాబట్టి 20కి అగనెస్ట్గా ఉంది 20కి అగనెస్ట్ 13, 22కి అగనెస్ట్ 14. 13లో మార్కులో ఒక లైను, 14 మార్కులో ఒక లైను. ఇన్ ది థర్డ్ కాలంలో ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెఫ్ట్, రిమైనింగ్ 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రూప్. అందులో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత చూడండి, థర్డ్ కాలంలో 46. 46 వేటిని యాడ్ చేసి వచ్చింది?
22, 24. అగెనిస్ట్ మార్క్స్ ఏంటి 14 and 15లో ఒక్కొక్క లైన్, 14లో ఒక లైన్, 15లో ఒక లైన్. నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్త్ కాలం, ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రూప్డ్ ఇన్ త్రీస్ కాబట్టి 3 లైన్స్ వస్తాయి. 3 ఉన్న హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి 52. ఏ 3 యాడ్ చేస్తే 52 వచ్చింది 10, 20, 22 అంటే 12, 13, 14లో మనకు ఒక్కొక్కటే లైన్ అని 12, 13, 14లో 1 లైన్. అండ్ ఫిఫ్త్ కాలంలో ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెఫ్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గ్రూప్డ్ ఇన్ త్రీస్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ 21 వచ్చిన తర్వాత 3 ఏంటండి మనకు 20, 22, 24 అంటే 13, 14, 15లో 1 లైన్, 13, 14, 15లో 1 లైన్. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ కాలంలో 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ లెఫ్ట్. హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 52 అంటే సెకండ్ 2 లెఫ్ట్ చేయంగా సెకండ్ యాడింగ్ అంటే 2 లెఫ్ట్ పోగా సెకండ్ యాడింగ్లో 22, 24, 6, 22, 24 అండ్ 6 యాడ్ చేస్తే మనకేముంటుంది 22 అంటే 14, 15, 16, 14, 15, 16 అనాలిసిస్ టేబుల్. ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి, మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చిన చూడండి. ది హైయెస్ట్ టోటల్ ఇన్ అనాలిసిస్ టేబుల్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంది 14లో 5 టైమ్స్ వచ్చింది, 14 5 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అంటే 13 3 టైమ్స్, 12 1 టైమే, 15 4 టైమ్స్ చూడండి, 16 1 టైం. మనం బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా 15 మనకు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది 15 మార్క్స్కి. కానీ ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తే 14 ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయినట్టుంది. 14 మార్క్స్ ఎంత 5 టైమ్స్ అనాలిసిస్ టేబుల్లో. ది హైయెస్ట్ టోటల్ ఇన్ ది అనాలిసిస్ టేబుల్ ఈజ్ 5 ఉంది కదా. ది ఐటమ్ కరస్పాండింగ్ టు ఇట్ ఈస్ 14. కరస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏంటిది 5కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూ 14. therefore the mode is 14. బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మోడ్ ఏమైంది 15 అయింది, 24 హైయెస్ట్ మార్క్ ఉందని. కానీ ఇప్పుడు అలా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మనం గ్రూపింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గ్రూపింగ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తే మనకు మోడ్ అనేది ఐడెంటిఫై అయింది. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే మనము బై ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మనము మోడ్ను క్యాలిక్యులేషన్ చేయనప్పుడు, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ascertain mode by inspection. In such a case, prepare a grouping table and analysis table. Grouping table has 6 columns, and first column highest frequency is marked. In the second column lo frequencies are grouped in twos. In third column lo first frequency left and another frequencies are grouped twos. And fourth column lo frequencies are grouped in threes. And fifth column lo first frequency left and remaining three frequencies are grouped. And sixth column lo 2 frequencies left and another remaining frequencies are grouped in threes. అనాలిసిస్ మన గ్రూపింగ్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత అనాలిసిస్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అనాలిసిస్ టేబుల్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో కాలమ్స్ అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకి ఇచ్చిన మార్క్స్. ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు గ్రూపింగ్ టేబుల్ బేస్గా తీసుకొని ఏవి మనం హైయెస్ట్ మార్కింగ్ చేసాం కదా, హైయెస్ట్ వాల్యూను మార్కుడ్ ఎన్ని ఐటమ్ ఉందో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎందులో ఉందో అది మార్కుడ్ చేసాము. ఆ మార్కుడ్ చేసిన అగెనెస్ట్ వాల్యూస్ ఏంటో వాటికి ఎదురుగా మనము ఇక్కడ అనాలిసిస్ టేబుల్లో మార్కింగ్ చేసాం. అప్పుడు మనకు 5 అనేది హైయెస్ట్ అండి. ది హైయెస్ట్ టోటల్ ఇన్ ది అనాలిసిస్ టేబుల్ ఈజ్ 5. ది ఐటమ్ కరస్పాండింగ్ ఐటమ్ ఏంటి దానికి 14. therefore mode is 14. దిస్ ఈజ్ ది డిస్క్రీట్ సిరీస్లో కానీ కంటిన్యూస్ సిరీస్లో కానీ మనం మోడ్ను అంటే జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేనప్పుడు గ్రూపింగ్ టేబుల్ అండ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మనము మోడ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. బై జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఈజీ, సింపుల్, ఈజీ. జస్ట్ చూడగానే మనకు హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నదాన్ని మనం మోడ్, దట్ ఈస్ మోడ్ అని పెట్టేస్తాం. కానీ
కానీ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీకి దగ్గరగా ఇంకొక వాల్యూ ఉన్నప్పుడు, వాల్యూ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు మనం గ్రూపింగ్ టేబుల్ అండ్ అనాలిసిస్ టేబుల్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ చేసుకొని మోడ్ను మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూస్ సిరీస్లో కూడా మనము జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మనం మోడ్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేసి తర్వాత ఫార్ములాల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మన జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా మోడ్ క్లాస్ ఐడెంటిఫై చేయలేనప్పుడు మనము గ్రూపింగ్ టేబుల్ అనాలిసిస్ టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మోడ్ క్లాస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మోడ్ వాల్యూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము కంటిన్యూ సిరీస్లో మోడ్ను ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామో డిస్కస్ చేద్దాం. జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ద్వారా ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ కాకుంటే అంటే సమ్ కేసెస్లో మనం గ్రూపింగ్ టేబుల్ అనాలిసిస్ టేబుల్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. అలా కూడా చేసినప్పుడు అనాలిసిస్ టేబుల్లో కూడా 2 వాల్యూస్ హైయెస్ట్గా వచ్చినప్పుడు బైమోడల్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు మనం అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ అనదర్ ఫార్ములా ఉంది మనకు, ఆ ఫార్ములా ద్వారా మనం మోడ్ను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అప్పుడు మోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 మీడియన్ మైనస్ 2 మీడియన్ అనే ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములా ద్వారా మోడ్ను మనము క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది డిస్కషన్ చేద్దాం.